Okay, so hello everyone. Good afternoon to all of you. Yes, am I audible? Okay. So, তোমালোকে আজি আমাৰ এটো কি ক্লাছ 3, right? So, আমাৰ APSC prelims exam কিন্তু আৰু বেছি দিন বাকি নাই, just 17 days left. So, class 3, class 1 আৰু class 2 আগতে complete কৰি থৈ আহিছো. So, সেইখিনি recording তোমালোকে playlistত গৈ চাই ল'বা. Okay? So, আজিৰ first question কোৱা কি হ'ব? First question কোৱা কি হ'ব? A boy travels 4 kilometers towards south and then takes a right turn, travels another 3 kilometers in that direction. How far and in which direction is he now from his original position? Okay, so এইটো আমাৰ কি distance directionৰ পৰা topic. So আমাৰ direction টো কি আছিলে? এইটো আমাৰ north আছিলে, এইটো আমাৰ সাউথ আছিলে, এইটো আমাৰ ইষ্ট আছিলে আৰু এইটো আমাৰ কি ওয়েস্ট আছিলে, ৰাইট? সো তোমালোকে এতিয়া অকমান ট্ৰাই কৰা আৰু এনসাৰটো দিয়া কি হ'ব? এ বয় ট্ৰেভেলস 4 কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ডস ক'ত গৈছে? সাউথৰ পিনে গৈছে, এণ্ড দেন টেক্স এ ৰাইট টাৰ্ণ। তাৰ মানে 4 কিলোমিটাৰ যদি সাউথৰ পিনে গৈছে, দ্যাট মিন্স এইটো হৈছে আমাৰ কি 4 কিলোমিটাৰ। Then takes a right turn and travel another 3 kilometer. Right side of move কৰিছে another 3 kilometer. Right side of another 3 kilometer move কৰিছে. Okay, 3 kilometer move কৰাৰ পিছত how far and in which direction is he now from his original position? তাৰ original position টো কোনটো? Yes, তাৰ original position টো কোনটো? Original position টো হৈছে এইটো। So original positioner পৰা, so how far and in which direction is he now from his original position? তাৰ original positioner পৰা এতিয়া কি ডাইৰেকশনত আছে? Okay, so how far and in which direction is he now from his original position? So ইয়াতে চোৱা, নৰ্থ আৰু ইষ্টৰ মাজত আমাৰ কি হ'ব? নৰ্থ ইষ্ট। সাউথ আৰু ইষ্টৰ মাজত আমাৰ কি হ'ব? সাউথ ইষ্ট। ওকে, নৰ্থ আৰু ইষ্টৰ মাজত আমাৰ কি? নৰ্থ ইষ্ট। নৰ্থ আৰু ওয়েস্টৰ মাজত আমাৰ কি? নৰ্থ ওয়েস্ট। সাউথ আৰু ওয়েস্টৰ মাজত আমাৰ কি? সাউথ ওয়েস্ট। ওকে, so ইয়াতে চোৱা, how far and in which direction is he now from his original position? তাৰ মানে তাৰ original position টো হৈছে এইটো। original positioner পৰা এতিয়া কিমান দূৰত্বত আছে আৰু কি ডাইৰেকশনত আছে? ওকে, so ইয়াতে চোৱা এইটো যদি এনেকুৱা হয়, মানে এইটো হৈছে original position, original positioner পৰা সি এতিয়া আছে ক'ত? ইয়াতে। so এইটো কি ডাইৰেকশন হৈ আছে? তলত, মানে এনেকুৱা গৈছে ন? so that means এনেকুৱা। so এইটো আমাৰ কি? সাউথ ওয়েস্ট। ওকে, সাউথ ওয়েস্ট। so এইটো চোৱা, আমাৰ এইটো কিন্তু এটা ৰাইট এংগেল ট্ৰাইংগলৰ নিচিনা হ'ল। that means আমি কি শিকিছিলো? এইটো ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? হাইপোটেনিয়াছ, that means h স্কয়াৰ ইকুয়াল টু কি? h স্কয়াৰ ইকুয়াল টু, সরি ৰুট ওভাৰটো পিছত আহিব, h স্কয়াৰ ইকুয়াল টু p স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ, বেস স্কয়াৰ প্লাস পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার। so h equal to কি হ'ব? root over p square plus b square. so value to put কৰি দিয়া, 4 square plus 3 square, কিমান হ'ব? এইটো 16 plus 9, 16 plus 9 কৰিলে আমাৰ কি? root over 25, root over 25 root কৰিলে কিমান হ'ব? 5. so that means আমাৰ answer কি হ'ব? 5 kilometer south west. okay, 5 kilometer south west is the correct answer. Is it clear? Yes, 5 kilometers southwest is the correct answer. Okay, south আৰু westৰ মাজত, that means এনেকে আহিছে ন? south আৰু westৰ মাজত, so সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব? south west. so 5 kilometers southwest is the correct answer. so option number B is the correct answer. Okay, next question. Next question, so what এইটো আমাৰ হৈছে ক্যালেন্ডাৰৰ question. Anna's birthday is on Saturday 29th July. On what day of the week will be Omar's birthday in the same year if the Omar was born on 12th August? তাৰ মানে মই just hint খিনি দি আছো, তাৰ পিছত তোমালোকে অকলে কৰিবা। Anna's birthday কেতিয়া? 29th July, আৰু এই 29th July টো কি বাৰ আছিলে? Saturday আছিলে। so 29th July টো যদি আমাৰ Saturday আছিলে, 29th July টো যদি আমাৰ Saturday আছিলে,
on what day of the week will be Omar's birthday in the same year? If Omar was born on 12th August, that means 12th August to Amar ki bar hobo. 12th August to Amar ki bar hobo. Arna's birthday is on Saturday on 29th July. Okay, so Arna's birthday ketia 29th July. আৰু সেই 29th July to আমাৰ কি বাৰ আছিলে Saturday আছিলে. On what day of the week will be Amar's birthday in the same year? If Amar was born on 12th August, যেতি Amar 12th Augustত born হৈছিলে, so 29 Julyৰ পৰা আমাৰ কিমান লৈকে যাব লাগিব 12th August লৈকে যাব লাগিব. That means এটো একেবাৰে সৰু জুন জুলাই আগষ্ট. Okay, so ইয়াতে চোৱা 29th July. 29th July. That means 29th July to কি আমাৰ total days আমাৰ কিমান 31 July জুলাইত আমাৰ total মানে total days কিমান number of days 31. So 31 ৰ পৰা যদি 29 minus কৰো কিমান হ'ব 2 হ'ব. আৰু ইয়াতে আমাৰ কিমান লৈকে যাব লাগে 12th August লৈকে যাব লাগে. So 2 ৰ লগত যদি plus 12 কৰো কিমান হ'ব 14. So এই Saturday লগত plus 14 কৰিলে কিমান আহিব Saturday লগত আমি plus 14 কিয় কৰিম 14 তো নকৰো কাৰণ 14 কৰিলে কি আমাৰ বহুত লেন্দি হৈ যাব ন সো এতিয়া তোমালোকৰ সৰু নাম্বাৰ আছে কাৰণ তোমালোকে 14 প্লাস কৰিবই পাৰা যেতিয়া বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ থাকিব 100 থাকিব 150 থাকিব তেতিয়া কেনেকে প্লাস কৰিবা সো হেতু তো পসিবল নহয় সো হে কাৰণে কি কৰিব লাগিব হে কাৰণে তোমালোকে 7 দি ডিভাইড কৰি এটো সৰু বনাই লব লাগিব সো 14 ক যদি 7 দি ডিভাইড কৰো কিমান হ'ব 7 2 যা 14 7 to যা 14 যদি কৰো রিমাইন্ডার আমার কিমান থাকিব 0 থাকিব ওকে সো রিমাইন্ডার যদি 0 থাকে তার মানে স্যাটারডে লগত প্লাস 0 কৰিলে আমার কি হ'ব স্যাটারডে দ্যাট মিন্স অপশন নাম্বার সি স্যাটারডে ইজ দা কারেক্ট आंसर ওকে অপশন নাম্বার সি স্যাটারডে ইজ দা কারেক্ট आंसर ক্লিয়ার ন বুজি পাইছা কিবা প্রবলেম কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে সুধিব পাৰা यस এবাৰ চাই লোৱা তাৰ পিছত মই নেক্সট কোশ্চনত মুভ কৰি আছো Yes, next question to কি হ'ব Yes, ইয়াতে চোৱা in a class of 60 where boys are twice that of girls তাৰ মানে গাৰ্লছক যদি x বুলি ধৰি লও বয়সক কিমান বুলি ধৰিম বয়সক twice x বুলি ধৰিম ৰাইট কাৰণ বয়স আমাৰ twice বুলি কৈছে in a class of 60 where boys are twice that of girls Ram ranked 17th from the top. If there are 9 boys ahead of Ram, how many girls are after him in the rank? So, in a class of 60, where boys are twice that of girls. So, girls amar kiman x, boys amar kiman twice x. So, x plus twice x korile kiman hobo 3x. 3x equal to kiman hobo 60. In a class of 60, where boys are twice that of girls. Okay, so 3x যদি 60 হয় তার মানে x equal to কিমান হ'ব x equal to 20 হ'ব so x যদি 20 হৈছে তার মানে এটো ভ্যালু আমাৰ 20 হ'ব এটো ভ্যালু আমাৰ কিমান হ'ব 40 হ'ব so উপৰৰ পোরশনটো এটো ক্লিয়ার হৈ গল ন so in a class of 60 where boys are twice that of girls Ram ranked 17th from the top তার মানে উপৰৰ পৰা ৰামৰ ৰ্যাঙ্কটো কিমান উপৰৰ পৰা ৰামৰ ৰ্যাঙ্কটো হৈছে 17th from the top if there are 9 boys ahead of Ram তার মানে উপৰৰ পৰা যদি ৰামৰ ৰ্যাঙ্কটো 17th হয় তার মানে উপৰৰ তোমাৰ টোটাল কিমান পার্সন আছে 16 পার্সন আছে রাইট if there are 9 boys ahead of Ram okay ahead of Ram তার মানে রামৰ উপৰত যদি 9 boys থাকে রামৰ উপৰত যদি 9 boys থাকে how many girls are after him in the rank তার মানে তলত কিমান girls থাকিব
সো ওপৰত আমাৰ টোটাল কিমান পাৰ্চেন্ট আছে 16% আছে আৰু এই 16% টো আমি কেনেকে ওলাইছো 16% টো কাৰণ ইয়াতে আমাৰ টোটাল কিমান আছিলে 17% আছিলে 17 যদি হয় তাৰ মানে ওপৰৰ খিনি আমাৰ 16 আছিলে সো ইফ देयर आर 9 বয়েজ ahead of ram তাৰ মানে ওপৰত যদি 9 বয়েজ হয় ওপৰত যদি 9 বয়েজ হয় 16 ৰ পৰা 9 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 7 গাৰ্লছ আছে ওপৰত যদি 7 গাৰ্লছ আছে টোটাল গাৰ্লছ আমাৰ কিমান আছিলে 20 তাৰ মানে তলত কিমান গাৰ্লছ থাকিব 20 ৰ পৰা 7 মাইনাস কৰি দিয়া 20 ৰ পৰা যদি 7 মাইনাস কৰো কিমান হ'ব 13 that means option number B 13 is the correct answer okay 13 is the correct answer clear হৈছে ন বুজি পাইছা একো প্ৰবলেম একো কিবা ডাউট আছে নেকি আচ্ছা সো মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি আছো সো এটা ক্লাছত 60 ষ্টুডেন্টস আছিলে যত বয়েজ আছে গাৰ্লছৰ পৰা টুৱাইস ওকে সো গাৰ্লছক মই x বুলি ধৰি ললো বয়েজক কি বুলি ধৰিম টুৱাইস x বুলি ধৰিম ৰাম ৰেংক 17th from the top so ৰামৰ ৰেংকটো কি ওপৰৰ পৰা 17th হ'ব বুলি কৈছে so if there are 9 boys ahead of ram তাৰ মানে ৰামৰ ওপৰত যদি 9 boys থাকে how many girls are after him in the rank so ওপৰত যদি 9 boys থাকে তাৰ মানে ওপৰত টোটাল আমাৰ ষ্টুডেন্ট কিমান আছিলে 16 ষ্টুডেন্ট আছিলে তাৰ ভিতৰত যদি 9 আমাৰ boys হয় তাৰ মানে ওপৰত আমাৰ 7 গাৰ্লছ আছে 7 যদি ওপৰত গাৰ্লছ থাকে তাৰ মানে আমাৰ তলত কিমান গাৰ্লছ আছে টোটাল গাৰ্লছ আমাৰ 20 আছিলে ন তাৰ ভিতৰত ওপৰত যদি 7 গাৰ্লছ আছে তাৰ মানে তলত কিমান হ'ব 20 minus 7 equal to কিমান 13 that means our answer কি হ'ব option number B 13 is the correct answer okay option number B 13 is the correct answer how many girls are after him in the rank yes 13 is the correct answer clear next question next সোয়া ইয়াতে which number indicates doctors who are not married তাৰ মানে তলৰ ডায়াগ্ৰামটোত কোনটো নাম্বাৰ আমাৰ ডক্টৰ ইন্ডিকেট কৰিব কিন্তু নট ম্যাৰিড সো ডক্টৰ আমাৰ ইয়াতে কি ট্ৰায়াঙ্গেল সাৰ্কেলটো আমাৰ ইয়াতে কি প্ৰফেসৰ আৰু স্কয়াৰটো আমাৰ ইয়াতে কি ম্যাৰিড কাপল সো which number indicate doctors who are not married বুলি কৈছে ওকে not married যেহেতু কৈছে তাৰ মানে আমাৰ স্কয়াৰটো নহয় তাৰ মানে আমাৰ স্কয়াৰটো নহয় which number indicate doctors who are not married তাৰ মানে ডক্টৰ মানে কি আমাৰ ইয়াতে ট্ৰায়াঙ্গেলটো হ'ব ট্ৰায়াঙ্গেল হ'ব কিন্তু আমাৰ কি এটো নহয় স্কয়াৰ নহয় সো আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰ কোৱা which number indicates doctors who are not married বুলি কৈছে ওকে সো ইয়াতে সোয়া আমাৰ ডক্টৰ আমাৰ কি ইয়াতে ডিনোট কৰিছে ট্ৰায়াঙ্গেল ডিনোট কৰিছে আৰু ম্যারিড কাপল আমাৰ কি ইয়াতে স্কয়াৰ নহয় কিন্তু আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গেল হ'ব সো ইয়াতে সোয়া অকল ট্ৰায়াঙ্গেলত তোমাৰ কি নাম্বাৰ আছে 1 আছে that means আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব yes option number B 1 is the correct answer okay option number B 1 is the correct answer next question next question Soma which symbol will be on the face opposite to the face with symbol okay so which symbol will be on the face opposite to the face with symbol তার মানে ইয়াতে কি কৈছে এই which symbol will be on the face opposite to the face with symbol তার মানে which symbol will be on the face so ইয়াতে সোয়া which symbol will be on the face opposite to the symbol of এই যে তোমালোকৰ এই কোশ্চেন মাৰ্কৰ ভ্যালুটো দিছে কোশ্চেন মাৰ্কৰ সিম্বলটো দিছে এইটো কিন্তু আমাৰ সেই কোশ্চেন মাৰ্ক নহয় মানে কোশ্চেনৰ কোশ্চেন মাৰ্ক নহয় এইটো আমাৰ একচুয়ালি কি কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কিন্তু কোশ্চেন মাৰ্ক নাই ন সিম্বলটো ইয়াতে মিসিং আছে which number will be yes সিম্বলটো আমাৰ ইয়াতে মিসিং আছে সিম্বলটো আমাৰ কি ইয়াতে স্টাৰ বুলি ক'ব পাৰা
তোমালোকে ইয়াতে সিম্বলটো মিসিং আছে, সিম্বলটো স্টার বুলি ধৰিব পাৰা। সো which number will be on the face opposite to the face with symbol star? তাৰ মানে স্টাৰৰ অপোজিটত আমাৰ কি সিম্বল হ'ব, স্টাৰৰ অপোজিটত আমাৰ কি সিম্বল হ'ব। সো মই ডাইচৰ যে মানে বেসিক কনসেপ্টটো শিকাইছিলো তোমালোকক, তাতে ওৱান কমন, টু কমন তেনেকুৱা কিবা শিকাইছিলো ন। সো তোমালোকে এই চাৰিটা ডায়াগ্ৰামৰ পৰা কোনটো ডায়াগ্ৰাম ল'ব পাৰা য'ত আমাৰ কি, য'ত আমাৰ দুটা কমন আছে, কোনটো ল'ব পাৰা য'ত আমাৰ দুটা কমন আছে। সো অপোজিট টু দা ফেস উইথ সিম্বল স্টাৰ। সো ইয়াতে চোৱা, এই দুটা ডায়াগ্ৰাম যদি আমি লওঁ, ইয়াতে আমাৰ এইটো এটা কমন আছে, এইটো এটা কমন আছে, ইয়াতে আমাৰ এইটো কমন আছে, এইটো কমন আছে, দ্যাট মিন্স টু কমন, দ্যাট মিন্স আমাৰ টু কমন। সো স্টাৰৰ অপোজিট আমাৰ কি হৈ আছে, স্টাৰৰ অপোজিট আমাৰ 8 হৈ আছে, দ্যাট মিন্স আমাৰ আনসার কি হ'ব, অপশন নাম্বার সি 8 is the correct answer. Okay, so which symbol will be on the face opposite to the face with symbol? So our answer কি হ'ব, option number C 8 is the correct answer. Okay, 8 is the correct answer. Clear? ক্লিয়াৰ ন। সো এই সৰু সৰু কনসেপ্ট বিলাক কিন্তু তোমালোকৰ ভালকে বুজিব লাগিব, কাৰণ এই সৰু সৰু কনসেপ্টৰ পৰা বহুত কোশ্চেন আহে। তাৰপিছত নেক্সট কোশ্চেন চোৱা, going 50 meter to the south of her house, going 50 meter to the south of her house, তাৰ মানে আমাৰ ডাইৰেকশনটো কি আছিলে, এইটো আমাৰ নৰ্থ আছিলে, এইটো সাউথ, এইটো আমাৰ ইষ্ট আছিলে, এইটো আমাৰ কি ওয়েস্ট আছিলে ন। So going 50 meter to the south of her house, so 50 meter southৰ পিনে গলো আমি, southৰ পিনে যোৱাৰ পিছত to the south of her house, Radhika turns left, Radhika turns left, তাৰ মানে কি Radhika left sideত move কৰিলে and goes another 20 meter, Radhika left sideত move কৰিলে আৰু কিমান গলে 20 meter, 20 meter, yes, goes another 20 meter, then turning to the north, সো আকৌ কি কৰিলে, নৰ্থ সাইডত মুভ কৰিলে, নৰ্থ সাইড মানে ওপৰত মুভ কৰিলে। জাস্ট ডায়াগ্ৰামটো মোৰ অকমান বেকা হৈছে, সো তোমালোকে ইয়াতে অকমান ভালকে চোৱা। yes, going 50 meter to the south, 50 meter to the south, তাৰ মানে সাউথৰ পিনে 50 meter আহিলে ন। So going 50 meter to the south of her house, Radhika turns left and another 20 meter, left side to move কৰিলে আৰু কিমান move কৰিলে 20 meter. Okay, then turning to the north, she goes 30 meter. So north side to move কৰিলে আৰু কিমান গলে 30 meter গলে, and then starts walking to her house, তাৰ মানে house তাৰ ক'ত আছিলে, ইয়াতে আছিলে, হাউসৰ পিনে তো start কৰিলে walking কৰা। So in which direction is she walking now, মানে এনেকুৱা ডাইৰেকশনত গৈছে। So এনেকুৱা ডাইৰেকশনত গলে আমাৰ কি ডাইৰেকশন হ'ব, এনেকুৱা ডাইৰেকশনত গলে আমাৰ এইটো ন, নৰ্থ আৰু ৱেষ্টৰ মাজত, that means আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব, answer কি হ'ব, নৰ্থ আৰু ৱেষ্টৰ মাজত, নৰ্থ ৱেষ্ট is the correct answer. In which direction is she walking now, তাৰ মানে in which direction is she walking now, এতিয়া কি ডাইৰেকশনত হি গৈ আছে, going 50 meter to the south of her house, Radhika turns left and goes another 20 meter. Okay, so then turning to the north, she goes 30 meter and then starts walking to her house, তাৰ মানে তাৰ হাউসৰ পিনে কিন্তু walking to start কৰিলে। In which direction is she walking now, তাৰ মানে এতিয়া কি ডাইৰেকশনত হি গৈ আছে। So এতিয়া চোৱা, তাৰ অৰিজিনাল পজিশন মানে তাৰ হাউসটো ক'ত আছিলে, ইয়াতে, এতিয়া ক'ত আছে হি, ইয়াতে, তাৰ মানে কি ডাইৰেকশনত গৈ আছে, এনেকে গৈ আছে ন, নৰ্থ আৰু ৱেষ্টৰ মাজত, that means option number A, north west is the correct answer. Okay, north west is the correct answer. Next question. Next question চোৱা, A, B and C are sisters বুলি কৈছে।
কিন্তু এ বি এন্ড সি আর সিস্টার্স, এ বি আৰু সি আমার কি সিস্টার। ওকে, ডি ইজ দ্য ব্রাদার অফ ই এন্ড ই ইজ দ্য ডটার অফ বি, ই ইজ দ্য ডটার অফ বি এন্ড ডি ইজ দ্য E is the daughter of B, E is the daughter of B and D is the brother of E and D is the key brother of E. Okay, so ইয়াতে চোৱা how is A related to D, তাৰ মানে এৰ লগত D ৰ কি সম্পৰ্ক, এৰ লগত D ৰ কি সম্পৰ্ক, এৰ লগত D ৰ কি সম্পৰ্ক, ইয়াতে চোৱা তাৰ কি হ'ব আন্ট হ'ব ন। সো আমাৰ অপশনত কিন্তু আন্ট অপশনটো নাই, সিস্টার আছে, কাজিন আছে, নিস আছে। কিছুমান স্টুডেন্টে কিন্তু নান অফ দিস অপশনটো কিন্তু ইমান মানে বহুত মানে ইগনোর কৰি থাকে। কিয় কৰি থাকে, কাৰণ যদি আমাৰ এনসার নোলায় সো নান অফ দিসটো কিন্তু ম্যাক্সিমামে মার্ক নকৰে, কিন্তু আমাৰ যেহেতু নান অফ দিস ইয়াতে অপশনটো আছে, সেই নান অফ দিস অপশনটোও কিন্তু আমাৰ হ'ব পাৰে। সো সেইটো তোমালোকৰ ধ্যান দিব লাগিব। সো হাউ এ ৰিলেটেড টু ডি, তাৰ মানে এৰ লগত ডিৰ কি সম্পৰ্ক, এর লগত ডির কি সম্পর্ক হব, এ কি হব আন্ট হব না, তার মানে তার মার ভন্টি, মার ভন্টি মানে মাহি, ইংলিশত কি আন্ট, আন্ট হব লাগিছিলে কিন্তু আন্ট যেহেতু আমার অপশনত নাই, দ্যাট মিন্স আমার অ্যান্সার কি হব নান অফ দিস, দ্যাট মিন্স অপশন নাম্বার ডি, নান অফ দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনত মুভ করু, নেক্সট কোশ্চেন চোৱা। নেক্সট কোশ্চেন চোৱা কি হ'ব। Yes. So ইয়াতে চোৱা গোটেই কেইটা কিন্তু আমাৰ সিম্পল স্টেটমেন্ট, পজিটিভ স্টেটমেন্ট হৈ আছে ন। সিম্পল পজিটিভ স্টেটমেন্টত মই কি কৈছিলো তোমালোকক, সিম্পল পজিটিভ স্টেটমেন্টত ডায়াগ্ৰাম যেটো শো কৰিব সেইটোৱে কারেক্ট আনসার। ওকে, সো ইয়াতে চোৱা সাম ওয়ালস আর উইন্ডোজ, সাম উইন্ডোজ আর ডোরস, অল ডোরস আর রুফ, তার মানে কি সাম ওয়ালস আর উইন্ডো, তার মানে অলপখিনি ওয়ালস আমাৰ কি হ'ব, অলপখিনি ওয়ালস আমাৰ কি হ'ব উইন্ডো হ'ব। ওকে, অলপখিনি ওয়ালস আমাৰ কি হ'ব উইন্ডো হ'ব। সাম উইন্ডো আর ডোরস, অলপখিনি উইন্ডো আমাৰ কি হ'ব ডোর হ'ব বুলি কৈছে। অল ডোর আর রুফস, গোটেইখিনি ডোর আমাৰ কি হ'ব, গোটেইখিনি ডোর আমাৰ রুফ হ'ব বুলি কৈছে। ওকে, সো তোমালোকে ইয়াতে চোৱা মই সিম্পল পজিটিভ স্টেটমেন্টত কি কৈছো, সিম্পল পজিটিভ স্টেটমেন্টত ডায়াগ্ৰাম যেটো শো কৰিব সেইটোৱে কারেক্ট আনসার, রাইট। সো ইয়াতে চোৱা সাম ওয়ালস আর উইন্ডো, তার মানে অলপখিনি ওয়ালস আমাৰ কি, অলপখিনি ওয়ালস আমাৰ উইন্ডো হৈ আছে। সাম উইন্ডো আর ডোর, অলপখিনি উইন্ডো আমাৰ ডোর হৈ আছে। অল ডোরস আর রুফ, এতিয়া কনক্লুজন তোমালোকে চেক কৰা, সাম ডোরস আর ওয়ালস, অলপখিনি ডোর কি আমাৰ ওয়াল, তোমালোকে দেখিছা মই কি কৈছিলো সিম্পল পজিটিভ স্টেটমেন্টত ডায়াগ্ৰাম যেটো শো কৰিব সেইটোৱে কারেক্ট আনসার, কিন্তু তোমালোকে ইয়াতে কি দেখিছা সাম ডোর, অলপখিনি ডোর আমাৰ উইন্ডো দেখি আছো, বাট অলপখিনি ডোর কিন্তু আমি ওয়ালস দেখা নাই, দ্যাট মিন্স আমাৰ এটো কি হ'ব ফলস। ওকে, so some walls are some doors are wall, so অলপখিনি ডোর কিন্তু আমি ওয়াল দেখা নাই, দ্যাট মিন্স আমার এটো কি হ'ব ফলস। নো রুফ ইজ এ উইন্ডো, তার মানে কোনো রুফে আমার উইন্ডো নহয় বুলি কৈছে, কোনো রুফ আমার ইয়াতে উইন্ডো নহয় বুলি কৈছে, কিন্তু আমার তো ইয়াতে অলপখিনি রুফ আমি উইন্ডো দেখি আছো, সো দ্যাট মিন্স এটো কেনেকে ট্রু হ'ব পাৰে, এটো তো ট্রু হ'ব নোৱাৰে। সো আমার অ্যান্সার কি হ'ব নাইদার, নাইদার নর সরি কয়টো নাইদার ওয়ান নর টু ফলো হ'ব ইয়াতে আমাৰ অ্যান্সার। ওকে, কারণ আমার দুটার ভিতৰত এটাও কিন্তু ফলো হোৱা নাই, আৰু দুটাৰ ভিতৰত কিন্তু আমাৰ এটাও কমপ্লিমেন্টারি পেয়ার নহয়, সো সেইকাৰণে আমাৰ অ্যান্সারটো কি হ'ব নাইদার ওয়ান নর টু ফলো। ওকে, সো ইয়াতে স্টেটমেন্ট কনক্লুজন 2 টো তোমালোকে চেক কৰা, নো রুফ ইজ এ উইন্ডো, তার মানে কোনো রুফে কিন্তু আমার উইন্ডো নহয়, কোনো রুফে যদি আমার উইন্ডো নহয়
কিন্তু আমি তো ডায়াগ্ৰামত দেখি আছো অলপখিনি roof আমাৰ উইন্ডো হৈ আছে, অলপখিনি roof আমাৰ উইন্ডো হৈ আছে, that means আমাৰ এনসাৰটো কি হ'ব? Some doors are walls, no roof is a window. তার মানে কোনো রুফে আমার উইন্ডো নহয়, so neither one nor two follow. Okay, neither one nor two follow is the correct answer. Okay, next question at move koro. Yes, next to show a dicer problem. On the basis of two figures of dice, you have to tell what number will be there on opposite side of number 1. So 1 or opposite কি হব? ইয়াতে চোৱা 1 or opposite কি হব? ইয়াতে চোৱা আমাৰ এটা কিন্তু কমন আছে, তাৰ মানে ডাইসত কি শিকাইছিলো তোমালোকৰ 1 কমন 2 কমন থাকিলে কেনেকে কৰিব লাগে ন? সো ইয়াতে চোৱা এটো আমাৰ 3 4 1, তাৰ মানে এটো আমাৰ কি 3 4 1, সো এটো আমাৰ কি হ'ব 3 2 5, সো আমাৰ কি ওলাব কৈছে 1 ৰ অপোজিট কি হ'ব? সো 1 ৰ অপোজিট তোমালোকে কি দেখিছা 1 ৰ অপোজিট আমাৰ কি হ'ব 5, that means আমাৰ answer কি হ'ব option number C 5 is the correct answer. Okay, so option number C 5 is the correct answer. Next question so next so A is 40 meter south west of B, B is 40 meter south east of B, তার মানে কি তার মানে তোমালোকৰ ডাইরেকশনটো যে আছিলে এটো আমাৰ কি নর্থ, এটো আমাৰ সাউথ, এটো আমাৰ ইস্ট, এটো আমাৰ কি ওয়েস্ট. ওকে, সো A is 40 মিটার সাউথ ওয়েস্ট অফ B, তার মানে এটো হৈছে আমাৰ সাউথ আৰু ওয়েস্টৰ মাজত সাউথ ওয়েস্ট, সাউথ আৰু ইষ্টৰ মাজত সাউথ ইষ্ট, নর্থ আৰু ইষ্টৰ মাজত নর্থ ইষ্ট, নর্থ আৰু ওয়েস্টৰ মাজত নর্থ ওয়েস্ট, তার মানে কি কৈছে A is 40 মিটার সাউথ ওয়েস্ট অফ B, তার মানে A কি 40 মিটার সাউথ ওয়েস্ট অফ B, তার মানে A হৈছে B ৰ পৰা 40 মিটার সাউথ ওয়েস্টত. আচ্ছা, C is 40 মিটার সাউথ ইষ্ট অফ B, আচ্ছা C কত C হ'ব 40 মিটার সাউথ ইষ্ট অফ B, তার মানে B ৰ পৰা যদি 40 মিটার সাউথ ইষ্টত হয়, if C is in which direction, সাউথ ইষ্ট মানে এনেকুৱা ডাইরেকশন, সো B ৰ পৰা যদি সাউথ ইষ্টত হয় তার মানে এনেকুৱা হ'ব C ইয়াতে হ'ব, সো দেন C is in which direction of A, তার মানে এই যে C2 আছে C2 এর পৰা কি ডাইরেকশনত হ'ব, C2 ইয়াতে চোৱা কি ডাইরেকশনত হৈ আছে এনেকুৱা ডাইরেকশন, এটো আমাৰ কি ডাইরেকশন এটো আমাৰ ইষ্ট ডাইরেকশন, that means option number A east is the correct answer. Okay, so option number A east is the correct answer. Clear? Okay, clear হৈছে নে নাই কোৱা? Yes, so option number A is the correct answer, east. Next Suva. ইয়াতেও চোৱা এটোও কিন্তু আমাৰ সিম্পল পজিটিভ ডায়াগ্রাম মানে সিম্পল পজিটিভ স্টেটমেন্ট দিয়া আছে ন, সিম্পল পজিটিভ স্টেটমেন্টত আমাৰ ডায়াগ্রাম যেটো শো কৰিব হেতুৱে কারেক্ট আনসার. সো ইয়াতে চোৱা সাম মোবাইল আর কম্পিউটার, তার মানে অলপখিনি মোবাইল আমাৰ কি হ'ব অলপখিনি মোবাইল আমাৰ কম্পিউটার হ'ব বুলি কৈছে,
So some computer and calculator, অলপখিনি কম্পিউটাৰ আমাৰ কি হ'ব, ক্যালকুলেটৰ হ'ব বুলি কৈছে। Some calculator are phone, so অলপখিনি ক্যালকুলেটৰ আমাৰ কি হ'ব, ফোন হ'ব বুলি কৈছে। ওকে, so তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, some phones are computer, তাৰ মানে অলপখিনি ফোন তোমালোকে কম্পিউটাৰ দেখিছা, অলপখিনি ফোন তোমালোকে কম্পিউটাৰ দেখিছা। মই কি কৈছো, সিম্পল পজিটিভ ষ্টেটমেন্টত ডায়াগ্ৰাম যেটো শো কৰিব সেইটোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ ন। so some phones are computer, some phones are computer, so অলপখিনি ফোন তোমালোকে কম্পিউটাৰ দেখিছা, অলপখিনি ফোন কিন্তু কম্পিউটাৰ দেখা নাই, that means এটো আমাৰ কি হ'ব, false। some computer and mobile, অলপখিনি কম্পিউটাৰ তোমালোকে মোবাইল দেখিছা, definitely অলপখিনি কম্পিউটাৰ কিন্তু আমি মোবাইল দেখিছো, so আমাৰ answer কি হ'ব, only two। okay, so only two follow। some computers are mobile, so অলপখিনি কম্পিউটাৰ কি, অলপখিনি কম্পিউটাৰ আমি মোবাইল দেখিছো, that means আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে, only two follow। next question চোৱা। Yes, ইয়াতে চোৱা, in a class of 41 children, Aditya rank is 8 from top, তাৰ মানে আদিত্যৰ ৰেংকটো কি, ওপৰৰ পৰা 8 পজিশন, আদিত্যৰ ৰেংকটো ওপৰৰ পৰা 8 পজিশন। মমতা is 7 ranked below আদিত্য, তাৰ মানে মমতা হৈছে 7 rank below আদিত্য, আদিত্যৰ পৰা 7 rank তলত, আদিত্যৰ পৰা যদি 7 rank তলত হয়, তাৰ মানে ওপৰৰ পৰা মমতাৰ ৰেংকটো কিমান হ'ব, মমতাৰ ৰেংকটো ওপৰৰ পৰা এটো যদি 7 হয়, তাৰ মানে এটো কিমান হ'ব, 15। so what is মমতাৰ rank from bottom, so ইয়াতে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি দিয়া, ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, total equal to top plus bottom minus 1। okay, so top plus bottom minus 1, so ইয়াতে চোৱা, total আমাৰ কিমান আছিলে, 41, তাৰপিছত আমি কি কৰিছো, 48, 8ৰ লগত যদি 7 প্লাস কৰো, আমাৰ কিমান হ'ব, 15 ন। yes, so ইয়াতে চোৱা, 8ৰ লগত 41ৰ পৰা যদি মমতা is 7 rank below আদিত্য, আদিত্যৰ পৰা যদি 7 rank তলত হয়, তাৰ মানে 8 plus 7 কিমান হ'ব, 8 plus 7 হ'ব আমাৰ 15। yes, তাৰ মানে top plus, আচ্ছা টোটাল আমাৰ কিমান আছিলে, ইন এ ক্লাছ অফ 41 চিলড্ৰেন, আচ্ছা সো এটো চোৱা, টোটাল আমাৰ কিমান আছিলে, 41, so টপৰ পৰা আমাৰ টপ আমাৰ কিমান হ'ব, 15 প্লাস বটম minus 1, so 41 equal to কিমান হ'ব, 14 plus b, so 14 plus b, তাৰ মানে b equal to কিমান হ'ব, 41 minus 14, 41 ৰ পৰা যদি 14 minus কৰো, কিমান হ'ব, এটো আমাৰ 27। yes, very good, that means our answer কি হ'ব, option number b, 27 is the correct answer। okay, 27 is the correct answer। next question চোৱা। রাহুল এন্ড রবিন আর ব্রাদার্স, তার মানে রাহুল আৰু কি আমাৰ রবিন হৈছে ব্রাদার, রাহুল এন্ড রবিন হৈছে আমাৰ কি ব্রাদার। ওকে, প্রমোদ ইজ রবিনস ফাদার, রবিনৰ দেউতা কোন, প্রমোদ, প্রমোদ ইজ রবিনস ফাদার। তাৰপিছত চোৱা, শিলা ইজ প্রমোদ সিস্টার, শিলা কি, শিলা হৈছে প্রমোদৰ সিস্টার, শিলা যদি প্রমোদৰ সিস্টার হয়। প্রেমা ইজ প্রমোদ নিস, প্রেমা কি, প্রমোদ নিস, প্রমোদৰ নিস, প্রেমা যদি প্রমোদৰ নিস হয়, তাৰ মানে ইয়াতে চোৱা, শুভ ইজ শিলাস গ্র্যান্ড ডটার, শুভ যদি শিলাৰ গ্র্যান্ড ডটার হয়, শুভ শিলাৰ গ্র্যান্ড ডটার কেতিয়া হ'ব, এতিয়া তোমালোকে চোৱা, শুভ যদি শিলাৰ গ্র্যান্ড ডটার হয়, তাৰ মানে শিলাৰ লৰা বা ছোৱালী, তাৰ ছোৱালী হ'ব গ্র্যান্ড ডটার হলে। so আমাৰ ইয়াতে ডায়াগ্ৰামটো আমি কেনেকে বনাব পাৰো, ইয়াতে তোমালোকে অকমান চোৱা, প্ৰেমা ইজ প্রমোদ নিস, প্রেমা যদি প্রমোদৰ নিস হয়, তাৰ মানে প্রেমা কি হ'ব, শিলাৰ ডটার হ'ব। yes, শিলাৰ ডটার কোন হ'ব, শিলাৰ ডটার হ'ব প্রেমা। ওকে, তার ডটার হ'ব কোন, তার ডটার হ'ব শুভ।
ওকে, সো ৰাহুলটো এইটো সাইডত দিলে মানে এইটো একদম কমপ্লিট ডায়াগ্ৰামটো একদম পুৰা ভাল মানে হ'ব মানে ভাল হ'ব বাৰু। সো তোমালোকে yes, তার মানে তোমালোকে ইয়াতে চোৱা হাউ ইজ রাহুল রিলেটেড টু শুভ, তার মানে রাহুলৰ লগত শুভৰ কি সম্পৰ্ক, রাহুলৰ লগত শুভৰ কি সম্পৰ্ক, রাহুল শুভৰ কি হব, রাহুল শুভৰ কি হব, রাহুল শুভৰ কি হবে, তো আঙ্কেল হব না, yes, রাহুল শুভৰ আঙ্কেল হব, দ্যাট মিন্স অপশন নাম্বার সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। প্ৰেমা যদি প্ৰমোদৰ নিচ হয়, প্ৰেমাৰ নিজ কেতিয়া হব, যেতিয়া প্ৰেমা তাৰ প্ৰমোদৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী হব, আৰু শুভ শিলাৰ গ্ৰ্যান্ডফাদাৰ কেতিয়া হব, যেতিয়া তাৰ ছোৱালীৰ ছোৱালী হব শুভ। তো দ্যাট মিন্স আমাৰ কি, হাউ ইজ রাহুল রিলেটেড টু শুভ, তার মানে রাহুলৰ লগত শুভৰ কি সম্পৰ্ক হব, রাহুলৰ লগত শুভৰ সম্পৰ্ক হব আঙ্কেল। সো অপশন নাম্বার সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন চোৱা। Akram is the son of Shahid. Akram ki? Akram is the son of Shahid. Akram is the son of Shahid. Shahid sister Julie. Shahid sister Julie. Shahid sister Julie has a son. Shahid sister Julie has a son ki Jishan. Has a son ki Jishan. Okay. And a daughter. And a daughter ki Iana. And a daughter Iana. Jeba is the sister of Jishan's mother. Jishan's mother or sister কোন? Jeba. Okay. তাৰপিছত চোৱা how is Iana related to Jeba? তাৰ মানে ইয়ানাৰ লগত জেবাৰ কি সম্পৰ্ক? ইয়ানাৰ লগত জেবাৰ কি সম্পৰ্ক, তাৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী কি হব আমাৰ নিচ, that means option number D is the correct answer. Okay, so how is Iana related to Jeba? তার মানে ইয়ানার লগত জেবাৰ কি সম্পৰ্ক হব, ইয়ানা জেবাৰ কি হব, ইয়ানা জেবাৰ নিচ হব, that means option number D is the correct answer. Okay, next question চোৱা। Rohan walks a distance of 3 kilometers towards north. Rohan walks a distance of 3 kilometers towards north. তার মানে আমার ডাইরেকশনটো কি আসলে, এটো আমার নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট। ওকে, সো রোহান ওয়াক্স এ ডিস্টেন্স অফ 3 কিলোমিটার টুয়ার্ডস নর্থ। 3 কিলোমিটার নৰ্থৰ পিনে গলে রোহান, ওকে 3 কিলোমিটার নৰ্থৰ পিনে যোৱাৰ পিছত দেন টাৰ্নস টু হিজ লেফট and 2 kilometer left side of move কৰিলে আৰু কিমান গলে 2 kilometer, he again turns to his left and walk 3 kilometer, আকৌ left side of move কৰিলে কিমান আহিলে 3 kilometer, at this point he turns to his left and walk 3 kilometer, left আকৌ আহিলে কিমান আহিলে 3 kilometer, how far is he from his starting point? তার starting point আসলে এইটো, সো এইখিনি লৈকে যদি 2 কিলোমিটার হয়, তার মানে এই টোটালটো যদি 3 হয়, তার মানে 3 minus 2 কিমান হব 1 কিলোমিটার, that means আমার answer কি হব 1 kilometer is the correct answer. Okay, so how far is he from the starting point? তার starting pointer পৰা এতিয়া কিমান দূৰত্বত আছে, তার starting point আসলে এইটো, তার starting pointer পৰা এতিয়া কিমান দূৰত্বত আছে 1 কিলোমিটার দূৰত্বত আছে, that means option number D is the correct answer. How far is he from the starting point? 1 kilometer is the correct answer. Next question. 5 boys are standing that they form a circle. 5 boys are standing that they form a circle. Rohim is between Ajoy and Tom. Okay, so 5 boys are standing that they form a circle. তার মানে এটু একটা সার্কেল 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay, so Rohim is between Ajoy and Tom. যিকোনো জায়গার পৰা স্টার্ট কৰিব পাৰা। Rohim is between Ajoy and Tom. Salman is to the left of Bablu and Ajoy is to the left of Salman. অজয় কত হব লেফট অফ সালমান, তার মানে এই পসিবল এই কন্ডিশনটা তো আমার কারেক্ট নহয়,
কাৰণ সলমান যদি ইয়াতে দিও অজয় কিন্তু ৰাইটত হৈ গৈ আছে, দ্যাট মিন্স এটো আমাৰ নহয়। তাৰ মানে আমি সেকেন্ড পসিবিলিটি চেক কৰিম 1 2 3 4 5 সেকেন্ড পসিবিলিটি যদি আমি চেক কৰো ৰাহুল টম ক'ত আহিব, ইয়াতে আহিব, ৰাহুল ইয়াতে আহিব, অজয় ইয়াতে আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা অজয় ইজ টু দা লেফ্ট অফ সলমান বুলি কৈছে, অজয় ক'ত আহিব, লেফ্ট অফ সলমান, তাৰ মানে সলমান ইয়াতে আহিব। সলমান টু দা লেফ্ট অফ বাবলু, তাৰ মানে বাবলুৰ লেফ্টত সলমান আহিব। সো হু ইজ টু দা ৰাইট অফ বাবলু, বাবলুৰ ৰাইটত কোন আছে, আমাৰ টম। দ্যাট মিন্স অপশন নাম্বার এ টম ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, সো অপশন নাম্বার এ টম ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার। ক্লিয়ার? নেক্সট এইটো চোৱা, সিলেক্ট দা মিসিং নাম্বার ফ্রম দা গিভেন অল্টারনেটিভ। সিলেক্ট দা মিসিং নাম্বার ফ্রম দা গিভেন অল্টারনেটিভ। ইয়াতে চোৱা 28 আমাৰ কি মিডিলৰ ভ্যালুটো ওলাব লাগে ন। সো মিডিলৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকে ওলাম, 28ক যদি 7 দি ডিভাইড কৰো, 28ক 7 দি ডিভাইড কৰিলে 4, 4ক যদি 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হ'ব 20। তাৰপিছত চোৱা 84ক যদি 12 দি ডিভাইড কৰো কিমান হ'ব, 84ক যদি 12 দি ডিভাইড কৰো কিমান হ'ব 7, 7ক যদি 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হ'ব 35। নেক্সট চোৱা ইয়াতে 45ক যদি 9 দি ডিভাইড কৰো কিমান হ'ব 5, 5ক যদি 7 দি মাল্টিপ্লাই কৰো, সরি 5ক যদি 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হ'ব 25। দ্যাট মিন্স আমাৰ অ্যান্সার কি হ'ব, অপশন নাম্বার ডি 25 ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, সো সিলেক্ট দা মিসিং নাম্বার ফ্রম দা গিভেন অল্টারনেটিভ। সো আমাৰ এই মিডিলৰ ভ্যালুটো কিমান আহিব, মিডিলৰ ভ্যালুটো আমাৰ 25 আহিব। দ্যাট মিন্স অপশন নাম্বার ডি 25 ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট তোমালোকে চোৱা আড্ডা 247 এপটো যদি তোমালোকে ইনষ্টল কৰা নাই, এপটো ইনষ্টল কৰি ল'বা আৰু এপৰ গোটেইখিনি ফিচাৰ্স তোমালোকে চাই ল'বা। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জব এলার্টস, ডেইলি কুইজেস, সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজেস গোটেইখিনি কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট চোৱা তোমালোকে যিকোনো এক্সামৰ যদি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা, এইটো আমাৰ এপিএসসি হোক বা স্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সাম হোক, যিকোনো এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে য'ত আমাৰ জিএস পেপাৰটো লাগে, সেই জিএস পেপাৰৰ কাৰণেও কিন্তু সেই বুকখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু যদি মক টেষ্ট তোমালোকে পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছা, আজি কিন্তু আমাৰ অফাৰটো লাষ্ট, আজি অফাৰটো লাষ্ট, কাৰণ আজি আমাৰ হোলি শেষ হৈ যাব। সো Y578S কোডটো এপ্লাই কৰি তোমালোকে এই বুক আৰু মক টেষ্ট পাৰচেজ কৰিব পাৰিবা হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্টত। আৰু অফলাইন মক টেষ্ট যদি তোমালোকে দিব বিচাৰিছা, এইটো আমাৰ কি কেৰিয়ার পাৱাৰ ফার্স্ট ফ্লোর অনিয়ন টাওয়ার, আচ্ছা অরিয়ন টাওয়ার, খ্রিস্টান বস্তি গুৱাহাটী। সো এই ফার্স্ট অফলাইন মক টেষ্টটো তোমালোকে তাতে দিব পাৰিবা। 15th মাৰ্চত হ'ব আমাৰ সেই টেষ্টটো। সো তোমালোকে অফলাইনত নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা চলি আছে, কেনেকুৱা তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছা, সেইটো এটা টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰা। ওকে, নেক্সট চোৱা তোমালোকে টাৰ্গেট ডিএমই, মিশন ত্ৰিপুরা, আসাম পুলিচ গোটেইকেইটা বেচ কিন্তু আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়াও, ডিএমইটো আমাৰ মাৰ্চ 20ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, মিশন ত্ৰিপুরা আমাৰ 15 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আসাম পুলিচ আমাৰ 10 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, এপিডিচিএল আমাৰ 17 মাৰ্চ, আসাম ফৰেষ্টটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, এইটোও ষ্টাৰ্ট হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ টেট প্লাছ চি টেট বেচ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। মেথছৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব 2.0। আসাম মহাপেকত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা, এইটো বহুত কম প্ৰাইচত আজি পাই যাবা, কাৰণ এইটো আমাৰ হোলি অফাৰ। সো 4200, আৰু যদি তোমালোকে Y578 যে মই ডিসকাউন্ট কোডটো ক'লো, এইটো যদি তোমালোকে ইউজ কৰা, তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু বহুত মানে কমত পাই যাবা, হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্ট, দ্যাট মিন্স 17% ডিসকাউন্টত। তো গোটেইকেইটা বেচৰ প্ৰাইচ কিন্তু ইমান নহয়। পুলিচ বেচ 999, এপিডিচিএল বেচ 1299, এইটো এই কোডটো ইউজ কৰাৰ পিছত আৰু কমি যাব তোমালোকৰ। ওকে, সো আজি সেই অফাৰটো গ্ৰেবছ কৰি লোৱা আৰু নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ভালকে কন্টিনিউ কৰি যোৱা। সো আজি হৈছে তোমালোকৰ এই মানে অফাৰটো লাষ্ট। সো আসাম মহাপেক আৰু যদি টেষ্ট পেকত যদি তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে ডাবল ভ্যালিডিটি পাবা। টেষ্ট পেক কিন্তু ডাবল ভ্যালিডিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু আসাম মহাপেক আপকামিং 2 বছৰ যিমানখিনি বেচেছ আহিব তোমালোকে এটকাও পেমেন্ট কৰিব নালাগে, গোটেইকেইটা বেচ তোমালোকে ফ্ৰী পাই যাবা। ওকে, সো সেই ডাবল ভ্যালিডিটিটো গ্ৰেবছ কৰি ল'বা। আৰু তোমালোকৰ কি ফাৰ্স্ট 50 ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰবাডছ এটা গিফ্ট থাকিব। সো সেই যদি ফাৰ্স্ট 50 ষ্টুডেন্টৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে পাৰচেজ কৰা, সেই ইয়াৰবাড গিফ্টটো কিন্তু তোমালোকে পাই যাবা।
ওকে, চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা, ছেশ্যনটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত, আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম, কিবা যদি ডাউট থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। অ'কে, চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ। নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম তোমালোকৰ লগত। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। বাই বাই।